children from the school, you know, where is Wisconsin, where is Minnesota. So he was at the border of Minnesota, and he was very sad because it was a very cold place. Most of the time it is cold, yeah, severe cold. So sometime during the month, a surveyor came to that area. He surveyed the land and he said, this place where Robert is living is not in Minnesota, it is in Wisconsin. You didn't understand what I'm talking? He was living in a place at the border state of Minnesota. Next state is Wisconsin. And Minnesota is a very cold place. And he was not happy. All the time it's cold. So a surveyor came and he measured the land and he said, he is not living in Minnesota, he is living in Wisconsin. He said, oh thank God, I am happy, I am relieved from my trouble. You all learn English. He is living in Minnesota. But the surveyor said, you are not living in Minnesota, you are in Wisconsin. Did it change his place? No. Then how could he say, thank God, oh, I am in Wisconsin. The cold is not there. Very slow to understand. Because of these reports, what they are saying is not going to change your life. You are what you are. He is living in the same place. The surveyor said it is in Wisconsin or Minnesota. Does it going to change the cold weather? Because surveyor said the line is here. So you are in Minnesota, not in this place. He is going to live in the same condition. You understood? I think you are all tube lights. So, the life condition, unless Jesus comes in, He only can change. The weather condition, if you want change, pray to God. He will give you a better condition. The surveyor's list and the government's report, nothing is going to change your life. You are going to remain what you are. Whether there is a shutdown or shutdown is open, you are going to save. But only Jesus can make a change. Okay, you can follow. Get fast in your train. Hallelujah. Today's message is going to be a little difficult. ஒரே ஒரு வசனம் தான் ஆண்டவர் சொன்னார். லீவனை கொடுத்து, the leaven or yeast, புளித்த மாவின் உபதேசம். புளித்த மாவுனா தெரியுமா? ஈஸ்ட். உங்க ஆப்பம் செய்து ஏதாச்சும் செய்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் போட்டுருக்கீங்க. எதுக்கு போட்டுருக்கீங்க? தோசைக்காய் போட்டுருக்கீங்க, ஈஸ்ட். எதுக்கு போட்டுருக்கீங்க? ஈஸ்ட். அதான் இயேசு அதை வச்சு ஒரு உண்மையை சொன்னார். ஆனால் ஒரு வசனத்துல முடிச்சுட்டார். அநேக உண்மைகளுக்கு பிறகு விளக்கம் கொடுத்தாது. இந்த உபதேசத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்கல. So it's difficult for us to understand. But there are two interpretations. I am going to bring both of the interpretation. You decide which one is true. But one thing is true. Only the word of God can bring the truth. So எல்லாரும் எழுப்பி நின்று மத்தேயு 13வது அதிகாரம் 33வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். Only one verse. Matthew chapter 13 verse 33. Hallelujah. மத்தேயு 13:33. எல்லாரும் எடுத்துக்கோங்க. எல்லாரும் எடுத்தீங்கன்னா ஆமென் சொல்லுங்க. சரி, வாசிக்கலாம்.
வச்சுட்டாங்களோ சொல்லி உட்காரலாம். இங்க 3 காரியங்கள் ஆண்டவர் பேசுகிறார். ஒன்று ஸ்திரீ, ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் செழிப்பு வருது. 2வது 3 படி மாவு, 3வது புளித்த மாவு. இந்த 3 காரியங்களையும் நெகட்டிவாட்டும் பார்க்கலாம், பாசிட்டிவாட்டும் பார்க்கலாம். அதனால இயேசு கிறிஸ்து விளக்கம் கொடுக்காததுனால இன்னைக்கு ஸ்காலர்ஸ் 2 விதத்திலையும் குழம்பிட்டு இருக்கிறாங்க. Whether this parable tells about a good thing or a bad thing. ஏன்னா பைபிள்ல ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் பேட் திங் தான் இருக்கு. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து சொன்னதுனால சில ஸ்காலர்ஸ் அதை பாசிட்டிவா திங்க் பண்ண விரும்புகிறாங்க. நம்ம 2 பார்க்க போறோம். ஸ்திரீ, 3 படி மாவு and புளித்த மாவு. How many of you like புளித்த மாவு? புளிச்ச மாவு சாப்பிட முடியுமா? 3 படி மாவு. ஆதியாகமத்துல இந்த 3 படி மாவு குறித்து வர்ஷிப்ல வருது. 3 படி மாவு. ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நாள் தேவதூதர்கள் வந்தாங்க. தேவதூதர்கள் வந்த உடனே ஆபிரகாம் சொல்லுகிறார், நீங்க இங்க இருந்து சாப்பிடாம போகக்கூடாது. அவர்களுக்கு சாராளை கூப்பிட்டு 3 படி மாவு எடுத்து அப்பம் செய்ய என்று சொல்லுகிறார். அதை வாசிக்கலாம். ஆதியாகமம் 18வது அதிகாரம் 6வது வசனம். Genesis 18:6. ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஞாபகம் இருக்கும். தேவதூதர்கள் கடந்து வந்தாங்க, 3 தேவதூதர்கள். அவர்களை அவன் விருந்துக்கு அழைக்கிறார். அப்பொழுது சாராவை பார்த்து இந்த வசனத்திலே அவன் பேசுகிறார். ஆதியாகமம் 18:6. இந்த 3 படி மாவை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ரெஃபர் பண்ணுகிறார். அல்லது அவர் 3 படி மாவு என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He is specific about that. ஏனென்றால் மீல் ஆஃபரிங்னு அந்த நாட்கள்ல ஒரு ஆஃபரிங் இருந்தது. அந்த ஆஃபரிங் வந்து இந்த 3 படி மாவை கொண்டு வருவாங்க. ஆனா அந்த 3 படி மாவு புளித்த மாவா இருக்கக்கூடாது என்று வேதம் சொல்கிறது. தேவனுக்கு கொடுக்கிறது புளித்த மாவா இருக்கக்கூடாது. You are going to decide about this parable. வாசிக்கலாம். என்ன ஒரு வசனம்? லேவியராகமம் 2:11 வாசிங்க. Leviticus chapter 2:11. You have to understand the meaning behind this. புளித்த மாவை தேவனுடைய சமூகத்திலே கொண்டு வரக்கூடாது என்று தேவன் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார். லேவியராகமம் 2வது அதிகாரம் 11வது வசனம். Leviticus கர்த்தருக்கு செலுத்தும் எந்த போஜன பலியும் புளித்த மாவினால் செய்யப்படாதிருப்பதாக. புளித்த மாவு ஒன்றையும் கர்த்தருக்கு தகன பலியாக தணிக்க வேண்டாம். புளித்த மாவு உள்ளதொன்றையும் தேன் உள்ளதொன்றையும் கர்த்தருக்கு தகன பலியாக தகனிக்க வேண்டாம். அல்லேலூயா. எந்த காரியத்தை நீங்க கொண்டு வந்தாலும் புளித்த மாவை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது தேவனுடைய சமூகத்தில். இது பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஒரு கட்டளை. புளித்த மாவு என்று சொன்னால் பொதுவா ஈவுல குறிக்கிறது வேதத்தில் அநேக சமயங்கள்ல. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், பரலோக ராஜ்யமும் புளித்த மாவுக்கு ஒப்பா இருக்கிறது. There is a confusion. இதை பற்றி எப்போது யோசித்து பார்த்திருக்கீங்களா? தியானிச்சா தானே யோசிக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்து சிம்பிளா சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஆனா அதுக்கு பின்னால பெரிய மீனிங் இருக்குது. இட் சேஞ்சஸ் அவர் லைஃப். இதுக்கு முன்னால 4 பேரபிள்லயும் அவர் என்ன சொன்னார்? விதைகளை பிசாசு எடுத்துட்டு போயிடும். விதைய விதைச்சா, களைய விதைச்சா, மஸ்டர்ட் சீட் போடப்பட்டது. அதுல என்ன வந்தது? பறவைகள் வந்தது. சோ இந்த நாட்கள்ல சபையை குறித்து ஆண்டவர் பேசும் பொழுது பல நெகட்டிவ் காரியங்களை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். ஆனா இங்க வந்து சிலர் பாசிட்டிவா அதை திங்க் பண்றாங்க. இந்த ஈஸ்டர்னு சொன்னா சிலர் சொல்றாங்க அது தேவனுடைய பரலோக சுவிசேஷம், அது வந்து சீக்கிரமா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் we are going to see both the things. முதலாவது
3 படி மாவை குறித்து பார்த்தோம். 3 படி மாவுல புளித்த மாவு இருக்கக்கூடாது என்று பழைய பாட்டில் தேவன் ஆராதனையிலே சொன்னார். அவர்கள் அந்த மாவை கொண்டு வந்து அவருடைய பலியை கொண்டு வந்து பலிபீடத்திலே அதை சுட்டரிப்பார்கள். அது சுகந்த வாசனையாய் தேவனுடைய சமூகத்திலே போனது. ஆனால் நீங்கள் புளித்த மாவை அதில் சேர்க்கக்கூடாது என்று தெளிவாக வேதம் சொல்கிறது. அடுத்தபடியாக ஸ்திரீயை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்திரீன்னு சொன்னா ரொம்ப டெலிகேட் காரியம். ஆனால் ஸ்திரீகளை குறித்து சொல்லும் பொழுது அவள் மணவாட்டியாய் இருப்பதை தேவன் விரும்புகிறார், அவள் ஸ்திரீயாய் இருப்பதை தேவன் வெறுக்கிறார். ஸ்திரீயானவள் மணவாட்டியாக மாற வேண்டும். ஆனால் அநேக ஸ்திரீகளை குறித்து வேதம் ஈவிலாக சொல்கிறது, நெகட்டிவாக சொல்கிறது. முதலாவது மணவாட்டியை குறித்து பார்ப்போம். மணவாட்டியாய் இருக்க வேண்டிய நிலைமை. யோவான் 3:29. யோவான் 3:29. இது யோவான் சொல்லுகிறார். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகையை குறித்து அவன் முன்னறிவிக்க வந்தார். ஆனால் மணவாட்டியை உடையவனே மணவாளன் என்று சொல்லுகிறார். இந்த ஸ்திரீயானவள் மணவாட்டியாய் மாற வேண்டும். வேதம் சொல்லுகிறது மணவாட்டியானவள் களங்கற்றவளும் பழுதற்றவளும் மாசற்றவளுமாய், without any blemish. She is holy. She is making herself holy, preparing for the coming of the bridegroom. அப்போ மணவாட்டியானவள் எப்படி இருக்கணும்? பரிசுத்தமானவளாக இருக்கணும். ஸ்திரீயானவள் எப்படி இருக்கணும்? மணவாளனுடைய வருகைக்காக தன்னை ஆயத்தப்படுத்துகிறவளாக இருக்கணும். இது பாசிட்டிவ் சைன். அந்த ஸ்திரீ மிகவும் கன்சர்ன், என்னுடைய மணவாளன் வரப்போகிறார், மணவாளனுக்கு தகுதியாக நான் என்னை மாற்ற வேண்டும் என்று நாளுக்கு நாள். இது சபையை குறித்து சொல்லுகிறது. ஸ்திரீன்னு நீங்க ஸ்திரீல எடுத்துக்கிறாங்க, அதாவது சபையை குறித்து சொல்லுகிறது. ஆனால் there are evil ஸ்திரீஸ். ஸ்திரீ என்று சொல்லும் பொழுது ஈவில் என்று சொல்லும் பொழுது சபையிலே ஈவில் வருகிறது. இது அதிக இடங்களிலே வேதம் இதை குறித்து வார்னிங் ஆக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் நீங்க எல்லாம் மணவாட்டி சபையை சேர்ந்தவர்கள். நம்ம எல்லாரும் மணவாட்டி சபையை சேர்ந்தவங்க தானே? எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கிறீங்க மணவாட்டியா? இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது போகிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்? மணவாளனோட சேர்றதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கணும். அந்த ஆயத்தம் எப்படி? மணவாளன் கரைதிரையற்றவர், அவர் பரிசுத்தர் 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 என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். அப்ப அவரு கூட நம்ம இணைய வேண்டும் என்றால் நம்ம பரிசுத்தமாய் மாற்றிக் கொள்ளணும். ஆனா இந்த ஒரு ஸ்திரீயை பாருங்க, மற்ற ஸ்திரீகளை பார்க்கும் பொழுது சகரியாவின் புத்தகம் 5வது அதிகாரம், Zechariah chapter 5 verses 7 and 8. இந்த ஸ்திரீ ஸ்தானத்திலே இருந்தா மணவாளன் வரும் பொழுது மணவாட்டி ஸ்தானத்திலே நாம் போக முடியாது. இதோ ஒரு தாளந்து நிறையான ஈய மூடி தூக்கி வரப்பட்டது. இதோ ஒரு தாளந்து நிறையான ஒரு ஈய மூடி. மூடினானது கேப். ஈயத்துல செய்யப்பட்ட ஈயம் தெரியுமா உங்களுக்கு? எப்படி இருக்கும்? கனமா இருக்கும். ஈயத்துல செய்ய முடி ஒன்று காட்டப்பட்டது. சகரியா தீர்க்கதரிசனமா சொல்லுகிறார். மரக்காலின் நடுவே ஒரு ஸ்திரீ உட்கார்ந்திருந்தாள். மரக்காலின் நடுவே ஒரு ஸ்திரீ உட்கார்ந்திருந்தாள். மரக்கால்னா தெரியுமா? மெஷர்மென்ட் பண்ணுது. வெயிட், அரிசி எல்லாம் மரக்கால்ல தட்டி. மரக்காலின் நடுவிலே ஒரு ஸ்திரீ உட்கார்ந்திருந்தாள். அப்பொழுது இவள் அக்கிரமக்காரி என்று தேவன் சொல்லுகிறார். அவள் எங்க உட்கார்ந்திருக்கா? மரக்காலின் மத்தியிலே உட்கார்ந்திருக்கிறார். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இவள் அக்கிரமக்காரி, நாட் மணவாட்டி. அக்கிரமக்காரி என்று சொல்லி அவளை மரக்காலுக்குள்ளே தள்ளி, எங்க தள்ளினாரு? மரக்காலுக்குள்ளே தள்ளி ஈய கட்டியை அவர் வாயிலே போட்டு மூடிவிட்டார். இது நல்லதா? மன
எதுக்கு ஈய பெட்டியாக தட்டுனான்னு பார்க்கணும்னா 11வது வசனத்தை பாருங்க. அதற்கு அவர் 11வது வசனம். ஸ்னேயார்னா என்னது? திரேயா ஸ்னேகத்திலே வாசிக்கும் போது அது கூட சொல்றேன். ஸ்னேயா தேசத்திலே அதற்கு ஒரு வீட்டை கட்டும் படிக்கு அதை கொண்டு போகிறார்கள். அங்கே அது ஸ்தாபிக்கப்பட்டு தன் நிலையிலே வைக்கப்பட்டும் என்றார். ஸ்னேயா தேசம்னா பாபிலோன். பாபிலோனிய ஸ்திரீகள் கடைசி நாட்களிலே அழிக்கப்படுகிறார்கள் என்று வெளிப்படுத்துதல் நம்ம வாசிக்கிறோம். இந்த ஸ்திரீ மனவாட்டியா மாறல, பாபிலோனிய ஸ்திரீயா இருக்கிறார். அதனால அவளை ஈய கவர் போட்டு மரக்கால்ல போட்டு அடைச்சு she is going to reside in Babylon. என்ன ஒரு வசனம் வாசிங்க, வெளிப்படுத்துதல் 2:20. வெளிப்படுத்துதல் 2:20. இங்கே இன்னொரு ஸ்திரீயை பற்றி சொல்லுகிறார். முதலாவது பாபிலோனிய ஸ்திரீ, அதை குறித்து இன்னொரு வசனம் பார்க்கலாம். ஆதியாகமம் 10:10 வாசிக்கலாம். ஆதியாகமம் 10. இங்கதான் பாபேல் கோபுரம் கட்டப்பட்டது. பாபிலோனிய தேசத்திலே தேவனுக்கு விரோதமாக எழுப்பின கோபுரம் இங்குதான். இங்கு பாபிலோனுடைய ஆதிக்கம் இருந்தது. இந்த ஸ்திரீயானவன் பாபிலோனுக்கு ஒத்திருக்கிறார். இப்பொழுது சொல்லுகிறார் எசபேலுக்கு ஒத்திருக்கிறார். எசபேல் தேவனுடைய பிள்ளைகளை வேசித்தனம் பண்ண வைத்து அழிவுக்கு செல்கிறவர். ஏசாயா தீர்க்கதரிசி, எலியா தீர்க்கதரிசிகளுக்கு விரோதமாக நின்றவர். தேவனுடைய அக்கினை கோபம் அவள் மேல் வந்தது. அவள் தன்னுடைய விண்டோல இருந்து இவர்களுக்கு விரோதமாக காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கிருந்து கீழே விழுந்து மடிந்தவள். இந்த எசபேலுடைய ஆவி, ஸ்திரீயினுடைய ஆவி சபைக்குள்ளே வேதனைப்படுத்துகிறது. பாபிலோனுடைய ஆவி. தேவன் சொல்லுகிறார், இந்த ஸ்திரீ புளித்த மாவை எடுத்து போட்டான்னு சொல்லியிருக்கா, ஒழித்து வைத்தான்னு சொல்லியிருக்கிறார். போட்டான்னு சொல்லி வாசிக்கிறது. 13:33. மத்தேயு 13:10 முதலாவது வாசித்தீங்க இல்லையா? புளித்த மாவு குறித்து அங்கதான வாசித்தீங்க. Pat, read it in English. 13:33. English that is clear. What she did? She hid it. Hid it ன்னு அர்த்தம் என்ன? போடுதா? மறைத்து வைத்திருந்தாள். இந்த ஸ்திரீ சபையை கெடுக்கிறது எப்படின்னா ஓபனா கெடுக்க மாட்டா. பயங்கரமான ஃபால்ஸ் டாக்டரின், சபையை கெடுக்கிற கிரியைகளை கொண்டு மறைமுகமாக கொண்டு வைத்து, அப்ப அது நல்லதுக்கா கெடுதலுக்கா? அதான் ஸ்திரீயினுடைய வித்து. அந்த ஸ்திரீ ஆதியிலிருந்தே தேவனுடைய பிள்ளைகளை அழிப்பதற்கு கிரியை செய்து கொண்டுள்ளார். மனவாட்டியா மாறலன்னா அவங்க சபையை கெடுத்துட்டு இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். We have to be very careful. இயேசு கிறிஸ்து அப்படியே முடிச்சிட்டாரு, அதை எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல. ஆனா நம்ம வேதத்துல இன்னும் ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தோம்னா அநேக தீமைகளை குறித்து பார்க்கிறோம். இன்னொரு வசனம் வாசிங்க, வெளிப்படுத்துதல் 17:1. வேசியோட
மேலும் 5வது வசனம் வாசிங்க. மேலும் ரகசியம் மகா பாபிலோன் வேசிகளுக்கும் பூமியில் உள்ள அலுவலர்களுக்கும் தாய் என்னும் நாமம் அவள் நெற்றியில் எழுதியிருக்கிறது. சோ இந்த ஸ்திரீயை குறித்து, பாபிலோனிய ஸ்திரீ ஜெசபேல் அல்லது நாம பார்த்த சகரியாவில் பார்த்த ஸ்திரீ, இவர்களெல்லாம் ஜனங்களை வேசித்தனம் பண்ணவும் குடித்து வரிக்கவும் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் என்றால், ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாதபடி உலக ஆதிக்கங்களை கொண்டு வந்து அவர்களை கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்ப பரலோகத்தில் அந்த புளித்த மாவை குறித்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? நம்ம புளித்த மாவா இருக்கிறோமா அல்லது தேவனுடைய பரலோகத்தின் சுவிசேஷமா இருக்கிறோமா? கேள்வியதான். சபையிலே புளித்த மாவா இருக்கிறோமா, பரலோகத்தின் சுவிசேஷமா இருக்கிறோமா? அந்த புளித்த மாவு என்ன செய்யுது? எல்லா மாவையும் அது புளிக்க வைத்து விடுகிறது. அது நன்மைக்காக சொன்னாரா தீமைக்காக சொன்னாரா அந்த பைபிள்ல இல்லை. இட்ஸ் a open conclusion. We are going to see that. புளித்த மாவை குறித்து சொல்லும் பொழுது, ஈஸ்டை குறித்து சொல்லும் பொழுது வேதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? முதலாவது பாசிட்டிவாக நம்ம பார்ப்போம். அது தேவனுடைய வசனம் என்று முதல்ல அப்படி பார்ப்போம். அது நல்லா இருக்கும். ஏன்னா புளித்த மாவு எல்லா மாவையும் குடிக்க வைத்து விட்டது. அதுக்கு சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த சுவிசேஷம் இந்த உலகம் பூரா எல்லா சுவிசேஷமும் மாத்தி இருக்குதா? இல்ல. அப்ப பாசிட்டிவா எடுக்க முடியாது. ஆனாலும் பாசிட்டிவா சொல்றது குறித்து பார்த்தோம். மத்தேயு 24:14. பொதுவாக வாசித்த உடனே எல்லாரும் பாசிட்டிவா தான் எடுப்பாங்க. ஏன்னா பரலோக ராஜ்யத்திலே இது சொன்ன உடனே அந்த பாசிட்டிவா நாம் நினைக்கிறோம். மத்தேயு 24:14. Matthew 24:14. ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக பிரசித்தப்படும், அப்பொழுது முடிவு வரும். இந்த சுவிசேஷத்தை குறித்து தேவன் சொல்லி இருக்கிறார், இது பிரசங்கிக்கப்படும். ஆனா ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்களா இல்லையா என்று சொல்லப்படுது. சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படணும், ஆனா எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டார்களா சொல்லி இருக்குதா? So God is doing His commitment. ஜனங்கள் இது தெரியாதபடி நாங்க மறித்து போனோம்னு சொல்லக்கூடாது. எல்லாருக்கும் நாங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கிறோம். அதனால இது பாசிட்டிவா நினைக்கிறாங்க. இன்னொரு வசனம் வாசிக்கலாம். லூக்கா 24:47. Luke 24:47. தேசத்தாருக்கும் அவருடைய நாமத்தினாலே படம் வேண்டியதற்கு. அப்போ இந்த பரலோகத்தின் சுவிசேஷம் உலகம் பூரா பிரசங்கிக்கப்படணும். அதனால இந்த லீவன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த பரலோகத்தின் சுவிசேஷத்தை எடுத்து நம்ம எங்க போட்டாலும் எல்லா பரலோகத்தின் சுவிசேஷமா மாறிடும். எல்லாரும் உடனே ரட்சிக்கப்பட்டுருவாங்க இல்லையா? இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரு? நேரம் பார்த்த குறுகலான பாதையிலே போறவன் ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வான். பிராட்வே போறவன் எங்க போவான்? அப்போ இது பாசிட்டிவா எடுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. சுவிசேஷத்தை கேட்ட உடனே எல்லாருமே ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாங்கன்னா உலகம் எனக்கு இப்படியா இருக்கும்? அது எப்பவே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கும். அப்போ என்ன ஆயிடுன்னா, பிசாசானவன் புளிச்ச மாவை நல்ல மாவுல போட்டு கலந்துறான். அங்க பழைய ஏற்பாடுல சொல்லி இருக்குது, நல்ல மாவு 3 படி மாவு எடுத்து புளிப்பில்லாத பஸ்கா பண்டிகையை ஆரம்பித்தார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பண்டிகை அதுல செய்யப்பட்ட அப்போ புளித்த மாவு வச்சா செய்தது புளிப்பில்லாத அப்பத்தினாலே. ஆனா பிசாசானவன் என்ன செய்கிறான்? புளித்த காரியத்தை கொண்டு உள்ள மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறான். அது என்ன ஆயிடுது? எல்லாமே புளிச்சுல. That's what we have to be careful. We should not be the people who will be having these things. அதனால புளித்த மாவை குறித்து
பைபிள்ல நெகட்டிவா சொல்லி இருக்கிறத பார்க்கலாம். லூக்கா 12வது அதிகாரம் 1வது வசனம். லூக் 12:1. தேவனுடைய காரியங்களிலே புளித்த மாவை கொண்டு வரக்கூடாது. அத்தருணத்திலே அநேகமாயிரம் ஜனங்கள் ஒருவரை ஒருவர் மிதிக்கத்தக்கதாக கூடி வந்திருக்கையில் அவர் முதலாவது தம்முடைய சீஷரை நோக்கி, நீங்கள் மாயமாகிய பரிசேயருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையா, he is giving a warning. அப்ப பரலோகத்தின் ஓமை புளித்த மாவு என்று சொல்லுகிறது இங்க வார்னிங்கா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யாரை குறித்து? பரிசேயரை குறித்து, மாயமாகிய பரிசேயரை குறித்து உள்ள புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையா இருக்கிறது என்று சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். அப்ப இன்னைக்கு யாரை பார்த்து சொல்லுகிறார்? சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார். மாயக்காரராகிய பரிசேயர் யாரு? கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், தேவனுடைய வசனத்தை பிரசங்கித்தவர்கள். அந்த நாட்களிலே அவர்கள் தான் தேவனுடைய வசனத்தை உலகத்தில் கொடுத்துட்டு அவங்கள பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பரிசேயராகிய இந்த புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையா இருங்க. எதனால எச்சரிக்கையா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப முதலாவது இது ஒரு புளித்த மாவு. அடுத்தபடியாக கலாத்தியர் 5:9 வாசிங்க. புளிப்புள்ள கொஞ்சம் மாவானது பிசைந்த மாவனத்தையும் உப்பனை பண்ணும். அப்போ இந்த புளித்த மாவு வந்துட்டுன்னா அதுக்குள்ள நம்ம மற்ற மாவை போட்டோம்னா அந்த புளித்த மாவு நல்ல மாவாயிருமா? அது கொஞ்சம் தான். புளித்த மாவு எவ்வளவு? கொஞ்சம் தான். ஆனா நீங்க வச்சிருக்கிற எல்லா நல்ல மாவையும் அது கெடுத்து போடும். உங்களுக்கு நல்ல மாவு நிறைய இருக்குது, கொஞ்சம் தானே புளித்த மாவு ஒரு சொட்டு போடுவோம்னு சொன்னீங்கன்னா இதுதான் அதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸை மாற்றும். So the evil has power to destroy the good. அதனால தான் சொல்லுகிறார் புளித்த மாவு கூட சம்பந்தம் வைக்காருங்க. சிலர் இதை அறியாதபடி பிளாட்டுக்காக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தங்களுடைய வாழ்க்கையை கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தங்கள் வாழ்க்கை கெடுவது மட்டுமல்ல, சபையை கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சபைக்குள்ள பரிசுத்தம் வராததுக்கு காரணம் இந்த புளித்த மாவுக்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறதுனால, இஸ்ரவேலுக்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அந்த ஸ்திரீ சகரியாவிலே சொன்னது போல ஆண்டவர் அவளை எங்கே மரக்காலுக்குள்ள வைத்து சீனார்ல போட்டிருக்கிறார், பாபிலோன்ல. அந்த பாபிலோனுக்கு சபையில இடம் என்னத்துக்கு? பாபிலோனின் உபதேசங்கள் சபைக்குள்ள இடத்துக்கு ஆண்டவர் கேட்கிறார். என்ன ஒரு வசனம் வாசிங்க, மத்தேயு 16:6. Matthew 16:6. Matthew 16:6. இயேசு அவர்களை நோக்கி, பரிசேயர் சதுசேயர் என்பவர்களின் புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். இங்க சதுசேயர் பரிசேயரை பற்றி பார்த்தோம். இப்போ சதுசேயரை ஆண்டவர் சேர்த்துக்கிட்டார். ரெண்டு கூட்ட ஜனங்கள், தேவனை குறித்து பேசுகிற ஜனங்கள். ரெண்டும் சபைகளை கெடுத்து போடாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். பரிசேயர் சதுசேயர் என்ற புளித்த மாவு. சரி, மத்தேயு 16:11-12 வாசிப்போம். பரிசேயர் சதுசேயர் என்பவர்களின் புளித்த மாவுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னது அப்பத்தை குறித்து சொல்லவில்லை, புளித்த மாவை குறித்து சொன்னது எப்படி என்றார். அப்பொழுது அவர் அப்பத்தின் புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் பரிசேயர் சதுசேயர் என்பவர்களின் உபதேசத்தை குறித்து எச்சரிக்கையா இருங்கள். அப்ப புளித்த மாவுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா என்னாச்சு? அவர்களுடைய உபதேசங்கள் எதுக்கு எடுக்குது? புளித்த மாவு இங்க ஈஸ்டர் கொண்டு கொடுக்கிறது இல்லை, அவர்களுடைய உபதேசங்களை கொண்டு கெடுக்கிறாங்க. அந்த உபதேசங்களை கேட்டுக்கிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு, எங்க வீட்டுல நீங்க தங்குங்க, சாப்பிட்டுட்டு போங்க. உபதேசம் என்னன்னு பார்க்கணும். புளித்த மாவா அது தேவனுடைய வசனமாகிய பரலோகத்தின் சுவிசேஷமா இருக்கு. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த ஸ்திரியானவள் என்ன சொன்ன, அதை கொண்டு என்ன செஞ்சா? மரக்கால் ஏற்பட்டது.
புளித்த மாவை குறித்து சொல்கிறார். அவர்கள் வந்து நல்லா இருந்த 3 படி மாவுக்குள்ள கொண்டு ஒளிச்சு வச்சுட்டான். சீக்கிரம் அதான் ஆண்டவர் சொல்கிறார், எச்சரிக்கையா இருங்க. பிசாசு செய்யற காரியங்கள் வெளியில இருந்தா வராதுங்க. நீங்க ஆவியில நடந்திருந்தீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு தெரியும். ஆவியினால நடத்தப்பட்டீங்கன்னா எங்க இருந்து புளித்த மாவு வருகிறதுன்னு உடனே தெரியும். 5 நிமிஷத்துல தெரியும். நீங்க பேசுனீங்கன்னா அது தெரியலன்னா நீங்க புளித்த மாவுக்கு ஒத்து செய்யறீங்கன்னு அர்த்தம். இயேசு கிறிஸ்து உண்மைகளை சும்மா சொல்லிட்டு போல, பரலோக ராஜ்யத்திலே தேவன் ஆட்களை சேர்ப்பதற்காக செய்கிற காரியங்களே எதிரான பிசாசானவன் செய்கிற காரியம் மிகவும் சுலபமான காரியம். ஒரு ஆத்மாவை மீட்டெடுக்கிறது வந்து பெரிய கஷ்டமான காரியம். ஆனா கெடுக்கிறது மிகவும் லகுவான காரியம். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அன்னைக்கு பைபிள் ஸ்டடியில, ஞாபகம் இருக்குதா? 3 காரியத்தை குறித்து பார்த்தோம். பரிபூரணம், சம்பூரணம், பூரணம். ஆனா பரிபூரண ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் அநேகம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஆனா பரிபூரண பாவத்தை குறித்து ஒரே ஒரு வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அந்த பரிபூரண பாவம் எப்படி வருது ஞாபகம் இருக்குதா? What conceives? பாவமா கற்பந்தரிக்கும். வாசிங்க யாக்கோபின் புத்தகம். When your desire conceives. தமிழ்ல இச்சைன்னு இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல when your desire conceives. நான் சொன்னேன் இயேசுவை விட மேலாக எந்த காரியம் இருந்தாலும் it will lead to sin. That can be your studies, that can be your job, that can be your personal interest in anything. If it's above God's things, that is a desire. யாக்கோபு 2வது அதிகாரத்தில் James chapter 2. First chapter. வாசிங்க. 14, 14 and 15. அவனால் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சோதிக்கப்படுகிறான். பின்பு இச்சையானது கற்பந்தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும். Okay, in English. But each one is tempted when he is gone away by his own desires and enticed. Gone away by what? His own desires. What desire? Desire என்னது? தப்பா தெரியுதா? கர்த்தருக்கு மேல வருகிற எந்த desire will lead to sin. See, that will come slowly. Today they will say, I have no time. I have something to do bigger than this. I cannot come to church. I cannot come to prayer meeting. Something, a desire. தமிழ்ல வந்து இச்சைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த desire வந்து கொஞ்சம் polished word. Anything in this world. It can be your wife. It can be your husband. It can be your children. Anything, any desire, you will keep it above God's love. It is going to consume as a sin very soon. It's conceived. Conceiving வந்து ஒரு நாள்ல நடக்கிறது இல்லை. It's a slow process. பிள்ளை உருவாகிறது எவ்வளவு நாள் ஆகும்? பாவம் உருவாகிறதுக்கு ஒருவேளை 9 மாசத்துக்கு மேல ஆகலாம். But it is sure to destroy. That's how people are being destroyed. A சின்ன விதையை போட்டுட்டு போயிடுவோம் பிசாசால, புளித்த மாவு. அந்த சின்ன புளித்த மாவு கொஞ்ச நாளைக்கு என்ன பெரிய மாவு என்ன செய்யறோம்? The whole life is destroyed. See, Jesus சொன்னாங்க, that's a powerful words. It is practical also. We have to think why he said that. புளித்த மாவை நல்ல மாவுல கொண்டு போட்டு பரலோக ராஜ்யத்தின் கனிகளை கெடுக்காம பார்த்துக்கிடுங்க. கொஞ்சம் தானே, வாரத்துல கொஞ்ச நேரம் தானே,
என்ன ஆண்டவர் மன்னிச்சிருவாருங்க. பாவம் செய்யறது முதலாவது தான் காரணம், மன்னிச்சிருவார் ஆண்டவர். விபச்சாரத்தில் விழுகிறவர்கள்லாம் ஊழியக்காரர்கள் விழுகிறதுக்கு காரணம் சொல்லிட்டாங்க. டேவிட் இஸ் த ரீசன். ஆண்டவர் தாவீதை மன்னிச்சுட்டாங்க. அவன் பாவம் செய்தான், என்னையும் மன்னிச்சிடுவார். ஆனா தாவீது மனம் திரும்பி அவன் சங்கீதங்கள் எழுதியிருந்தான். அதுக்காக அவன் ஜீவிய காலம் போதும் கண்ணீர் விட்டு இருந்தான். இவங்க கண்ணீர் விடுறதில்லை. அப்படியே போனாங்க. ஒரு வருஷத்துல பிசாசு என்ன செய்தா, அழிச்சு போட்டான். So don't take anybody other than Jesus as your example. Always I say that. நிறைய ஊழியக்காரங்க நான் எலியாவை போல வரணும், இவங்க எல்லாம் விழுந்து போனவங்க. They didn't have the spirit what Jesus had. இயேசுவை போல மாறணும் தான் சொல்லி இருக்கிறீங்க. தாவீதை போல மாறணும் பைபிள் எங்கேயும் சொல்லல. வேற எந்த தீர்க்கதரிசிகளுடைய ஆவியும் நமக்கு தேவையில்லை. இயேசுவின் ஆவி ஒண்ணுதான் பெர்ஃபெக்ட். We have to seek after that. ஒரு பாட்டு தாவீதை போல ஆராதிப்பேன் தான் இருக்குது. அவனுக்குள்ள இருக்கிற ஆவி வரணும் இல்லை. புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையா இருக்கிறது. என்ன ஒரு வசனம் வாசிங்க, 1 கொரிந்தியர் 5:6. 1 கொரிந்தியர் 5:6. 1 கொரிந்தியர் 5:6. நீங்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறது நல்லதல்ல. கொஞ்சம் புளித்த மாவு செய்த முழுவதையும் புளிப்பாக்குமே என்று அறியீர்களா? அறியீர்களா? என்னது மேன்மை பாராட்டுகிறது கொஞ்சமும் நல்லதல்ல. இது அனதர் புளித்த மாவு. இந்த டிசைர் வருது இல்லையா, இந்த டிசைர் ஃபாலோ பண்றதுக்கு ரீசன் என்ன? they are seeing a glory in that. கர்த்தருடைய காரியத்துல வர்றதுக்கு இந்த உலகத்துல எது தடையா இருந்தாலும், even if it's our need, we have to think twice going into that. Anything. It can be your education. நீங்க டாக்டர் இன்ஜினியர் ஆயிட்டீங்கன்னா இயேசு வரும்போது போயிருவீங்களா மேல? ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தா தான் போக முடியும். நீங்க பிரசிடென்ட் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் மேல போயிருவீங்களா? So everything else is futile. அதுக்காக வேண்டி why sacrifice the love of Jesus? இது செய்யக்கூடாது இல்லை, but it has to stand below. அதாவது அன்னைக்கு ஒரு வசனம் வாசித்தோம், anything which rises its stand against God above him. பிசாசு அதான் செய்தான். பரலோகத்துல அவனுக்கு நல்ல இடத்தை கொடுத்திருந்தார் ஆண்டவர் கீழே. அதாவது ஆண்டவருக்கு கீழே முதல் இடம் பிசாசுக்கு தான் இருந்தது, லூசிஃபர். ஆண்டவரை துதிக்கிறதுக்கு அவன் என்ன சொன்னா, நான் ஆண்டவரை விட மேலே இருக்கிறேன். உங்க டிசைர் என்னைக்கு ஆண்டவரை விட மேல போகுதோ பாவம் உள்ள கன்சீவ் ஆக தொடங்கிறது. Better be careful. Whatever it is, there are so many things. There are so many things which are fighting against the love of God. அதான் பைபிள் சொல்லிட்டாரு, உங்க டிசைர் when it's conceived, it produces sin, and the sin will produce death. அதனால இங்க என்ன சொல்லுகிறார், மேன்மை பாராட்டாதீங்க. இந்த டிசைருக்காக வேண்டி மேன்மை பாராட்டாதீங்க. அதெல்லாம் யூஸ்லெஸ். நான் ஒரு கதை சொல்லி ஞாபகம் வருது. ஒரு ஸ்காலர், ரொம்ப படிச்சவர், அங்க ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி, கார்னல் யூனிவர்சிட்டி, பிரிட்டிஷ் யூனிவர்சிட்டி, போகாத யூனிவர்சிட்டி கிடையாது, லெக்சர். இவர் ஒரு நாள் ஒரு வில்லேஜில் போட்டில் he wants to sightsee. அப்போ அந்த போட்டு ஓட்டுறவன் முன்னால் உட்காந்து கடலை ஏற்று அவன் ஓட்டிட்டு இருக்கிறான். இவருக்கு தன்னை குறித்து பேசணும். போட்காரன்ட்ட, நீ சோசியாலஜி படிச்சிருக்கிறியா, சைக்காலஜி படிச்சிருக்கிறியா? அவன் ஒரு லாட்சி எனக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் காலையில் போட்டு ஓடணும், கிடைக்கிற பைசா வச்சு சாப்பிட்டுலாம் தூங்குவேன். உடனே நான் அமெரிக்காவில் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் பேசியிருக்கிறேன், அவனுக்கு ஒன்றும் வழங்கலை, இவருக்கு கதை விட்டுட்டு இருக்கிறான். திடீர்னு ஒரு காற்று
அப்படியே வருது. அந்த காற்று கொஞ்ச நேரத்தில் சூறாவளியா மாறி இருக்குது. போட்டு முன்னால போகாது. இங்க பின்னால அவன் பார்க்கணும், சத்தத்தை காணல இருக்கு. தம்பி என்ன கரையில போட்டு விட்டுரு, போட்டு எங்க போகுது, போட் அங்கேயே சுத்திட்டு இருக்கு. அவன் சொன்னா, ஐயா நான் வந்து ஜம்ப் பண்ணி நான் நீந்தி போயிடுவேன். நீங்க எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா, நீங்களும் ஜம்ப் பண்ணி. ஐயோ நான் ஸ்விம்மிங் தான் படிக்கல. இதெல்லாம் உதவி செய்யுதுல. அப்படிதான் நம்ம எதை நம்பி இருக்கிறோமோ அது வந்து கரை சேர்க்காது. அதனால தெளிவா இந்த புளித்த மாவை கொடுத்து 11வது வசனத்தை வாசிங்க. அந்த 1 கொரிந்தியர் 5:11. நான் உங்களுக்கு எழுதினது என்னவென்றால், சகோதரன் எனப்பட்ட ஒருவன் விபச்சாரக்காரனாயாவது உதாசீனாயாவது வெறியனாயாவது கொள்ளைக்காரனாயாவது இருந்தால் அவனோடே கலந்திருங்கள். அவனோடே கலந்திருங்கள். அப்படிதான் இருக்கு. கூட புசியுங்கள். அவர்களோட கூட. இது உலகத்தை பார்த்து சொல்லல, அந்த முந்தின வசனத்தை சொல்கிறார். உலகத்தில் உள்ள பாவிகள் அல்ல, சபைக்குள்ள வருகிற பாவிகளை குறித்து எச்சரிக்கையா இருங்க. அவங்க கூட ஃபெலோஷிப் வச்சுட்டு இருக்காங்க, நீங்களும் பிடிச்சு போயிருக்கீங்க. அதுக்கு முந்தின 2 வசனத்தை வாசிங்க. பழைய புளித்த மாவோடே அல்ல, துப்புனம் பொல்லாப்பு என்னும் புளிப்புள்ள மாவோடு அல்ல, துப்புரவு உண்மை என்னும் புளிப்பில்லாத அப்பத்தோடே பண்டிகையை ஆசரிக்க கடவோம். விபச்சாரக்காரோட கலந்திருக்க கூடாது என்று நிறுவத்தில் உங்களுக்கு எழுதினேன். ஆனாலும் உலகத்தில் உள்ள விபச்சாரக்காரர், உலகத்தில் உள்ள விபச்சாரம் குறித்து சொல்லல, பொருளாசைக்காரர், கொள்ளைக்காரர், விக்கிரமக்காரர் இவர்களோட எவ்வளவு கலந்திருக்க கூடாது என்று நான் எழுதவில்லை. அப்படியானால் நீங்கள் உலகத்தை விட்டு நீங்கி போன வேண்டியதாக இருக்குமே. நான் உங்களுக்கு எழுதினது என்னவென்றால், சகோதரன் எண்ணப்பட்ட ஒருவன் சகோதரன் எண்ணப்பட்ட ஒருவன் சர்ச்சுக்குள்ள உங்க ரிலேஷன்ஷிப் இப்படிப்பட்டவர்களோடு இருக்கக்கூடாது. அவங்க கூட இவர் யோஜனம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கு. நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? புளித்த மாவா இருக்கிறோமா, நல்ல மாவா இருக்கிறோமா? இந்த சம்பந்தம் எல்லாம் வச்சிருந்தா புளித்த மாவா தான் இருக்கும். உங்களை பார்த்து இவர் செய்யறாரு, அப்போ நானும் செய்வேன்னு சொல்லிட்டு பலவீனமான விசுவாசிகள் எல்லாம் தைரியமா செய்வாங்க. ஓ இவர் பெரிய சர்ச்சில் பெரிய ஆளு, இவரே செய்யறாரு, இவரே போறாரு, இவரே அங்க நிக்கிறாரு, நான் நிக்க கூடாது. அப்போ உங்க மேல அந்த பழி வரணும்னு வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வேதம் சரியா தெரியாது. தெரிந்த நீங்கள் புளித்த மாவா இல்லாமல் உங்களை பார்த்துக் கொள்ளுங்க. அப்போஸ்தலர் 23:8 இன்னொரு புளித்த மாவை கொடுத்து பார்க்கலாம். முதல்ல பார்த்தா பரிசேயர் சதுசேயர். அப்போஸ்தலர் 23:8 23:8 ஆக்ட்ஸ் 23:8. சதுசேயர் உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்றும் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். இவர்களும் ஒரு பைபிள் டீச்சர் தான். என்ன சொல்லுகிறார்கள்? உயிர்த்தெழுதல் கிடையாது, ஆவியில் ஒன்று கிடையாது, தேவதூதர்கள் கிடையாது என்று சொல்லுகிறார்கள். என்ன ஒரு ஆவி இருக்குது அதை பார்ப்போம். மார்க் 8:15 வாசிங்க. மார்க் 8:15. அங்கே ஹீரோதியானுடைய புளித்த மாவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏரோதுடைய புளித்த மாவு. மார்க் 8:15. அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பரிசேயருடைய புளித்த மாவை குறித்து ஏரோது புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையா இருங்கள் என்று கற்பித்தார். ஏரோது இங்க இன்னொரு புளித்த மாவு வருது. 1
பரிசேயருடைய புளித்த மாவு, சதுசேயருடைய புளித்த மாவு, இன்னொன்று ஏரோனுடைய புளித்த மாவை குறித்து. இந்த 3 மாவும் என்னன்னு பார்க்க போறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம். முதலாவது பரிசேயருடைய புளித்த மாவு. பரிசேயர் என்ன செய்வாங்கன்னா, தேவன் கொடுத்த கட்டளைகளை விட்டுட்டு, தேவன் கொடுத்த கட்டளைகள் எங்க சுத்தப்படுத்தும் முதலாவது? தேவன் கொடுத்த கட்டளைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்க சுத்தப்படுத்தும்? இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தும். இவங்க இருதயத்தை சுத்தப்படுத்துறது இல்ல, வெளியரங்கமான சுத்திகரிப்பு பரிசேயர். அதனாலதான் எச்சரிக்கையா இருக்கு. உங்களுக்கு வேலை தானே வேணும், இயேசுகிட்ட வந்துருங்க. நீங்க பாவத்துல இருந்தீங்கன்னு அதை பத்தி கவலை இல்லை, அதெல்லாம் இயேசு மன்னிச்சிருவாரு. உங்களுக்கு இந்த உலகத்துல உள்ள காரியங்கள் தானே வேணும், உங்களுக்கு வீடு தானே வேணும், இயேசு கொடுப்பாரு. பரிசேயருடைய உபதேசம் தான் என்னது? நீங்க கை கழுவாம சாப்பிடுறீங்களே, சாப்பிடும் போது கை கழுவாம வந்து சாப்பிடுகிறார். கை கழுவாம சாப்பிட்டா பகவத்துக்கு போகாம இயேசு இருந்தாருங்க. இயேசு இல்லைன்னா எவ்வளவுதான் கழுவுனாலும் பகவத்துக்கு போக முடியாது. வெளியரங்கமான உபதேசங்கள். இது சாபத், இன்னைக்கு சுவிட்ச் போடக்கூடாது. இயேசு கிறிஸ்து சோகம் பண்ணுறாரு. இன்னைக்கு சாபத், இன்னைக்கு ஏன் நீ சோகம் கொடுக்கிறீர்கள்? இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, உனக்கு மாடுக்கு தண்ணி கொடுக்குறியே நீ? ஒரு மனுஷன் 8 வருஷமா வேதனையில் இருக்கிற அவனுக்கு ஏன் விடுதலை கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி. பரிசேயருடைய உபதேசங்கள் எல்லாம் வெளியரங்கமானவை. நீ எப்படி ட்ரெஸ் போட்டிருக்கா? ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டிருக்கிறியா? நீ குளிச்சிட்டு வந்தியா? பிரஷ் பண்ணினியா? எல்லாம் நல்ல உபதேசம் தான். ஆனா இது பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகாது. நல்லா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இது போட்டிருக்கிறியா? சென்ட் போட்டிருக்கிறியா? இதெல்லாம் நல்ல குணாதிசயம். எதுக்கு பிறகு நல்ல குணாதிசயம்? முதலாவது உள்ளம் சுத்தப்படுத்தப்படும். அதனாலதான் இயேசு கிறிஸ்துனால வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட கல்லறைகள். கல்லறையை வெளியே வெள்ளை அடிச்சு மார்பிள் எல்லாம் போட்டாச்சுன்னா உள்ளுக்கு என்ன இருக்குது? இதான் பரிசேயருடைய ஆவி. உங்களை வழி நடத்துகிறவங்க உங்க ஆத்மாவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கிறாங்களா? உங்களுடைய ஆத்மாவை குறித்து பேசுகிறார்களா? அல்லது உங்களுடைய சரீரத்தை குறித்து பேசுகிறார்களா? சரீர நன்மைகளை குறித்து பேசுகிறார்களா? ஆத்ம நன்மைகளை குறித்து. சரீர நன்மை வேண்டாம்னு சொல்லல, அதெல்லாம் எங்க வரணும்? ஆத்மத்திற்கு கீழே வரணும். இது ஆயிட்டுன்னா இது தன்னாலே வந்து இயேசு கிறிஸ்துவினாலே தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அதன் நீதியை தேடுங்கள், மற்றவெல்லாம் தரமாட்டேன்னு சொன்னாரு. கேட்கறதெல்லாம் தருவேன்னு சொல்லல, தேவையானவர்களை தருவேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். சோ பரிசேயருடைய ஆவி என்ன செய்யும்? உங்களை இச்சைகளுக்குள்ள கொடுத்து நடத்தும். நீங்க எது வேணும் பிரதர், ஒரு லெட்டர்ல எழுதி ஒரு $100 வச்சு எனக்கு அனுப்பிடுங்க, நான் கையை வச்சு அதை ஜெபிச்சு உங்களுக்கு கிடைக்கும். நான் எனக்கு கையை வச்சு ஜெபிப்பேன். அதுக்கு $100 அதை அட்டாச் பண்ணணும். அங்கே டிக்கெட் ஒரு ஹோட்டல்ல ஒரு கதை என்ன, அதாவது ஒரு வெயிட்டர், அந்த வெயிட்டருக்கு டிப்ஸ், அப்போ அந்த டிப்ஸ் கொடுக்குறவங்க வந்து கொடுத்தத அந்த வெயிட்டர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்கான். என்ன சொல்லியிருக்கா? ஆண்டவருக்கு 10% கொடுக்குது, நீ எனக்கு இவ்வளவு தாரியா அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அவன் கேட்டுங்க, ஆண்டவருக்கு நீங்க டிப்ஸ் போடுறீங்களா காணிக்க போடுறீங்களா? ஆண்டவருக்கு என்ன போடுறீங்க? காணிக்க போடுறீங்களா டிப்ஸ் போடுறீங்களா? புளித்த மாவு, பரிசேயருடைய புளித்த மாவை கொடுத்து, அடுத்த சதுசேயருடைய புளித்த மாவு என்னன்னா, வேதத்துல சொல்லியிருக்க வாணிங்கெல்லாம் வேண்டாமா, உனக்கு இது இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு அவைகளை எடுத்து போடுகிறவங்க.
அடுத்த கூட்டம். கர்த்தர் வாணி கொடுத்தாருன்னா அதெல்லாம் பற்றி கவலைப்படாதுங்க. உயிர்த்தெழுதல் வந்து கிடையாது. எல்லாம் இங்கதான். நீங்க நல்லா சாப்பிடுங்க, இஷ்டம் போல வாழுங்க அப்படின்னு சொல்லுகிற ஒரு கூட்டம் சதுசேயர் கூட்டம். புளித்தமா இந்த உண்மைகளை நம்மகிட்ட இருந்து எடுத்து போடுறது. என்னது? உயிர்த்தெழுதல் கிடையாது, தேவதூதர்கள் கிடையாது, ஆவியம் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாமே இந்த சரீரத்துல தான். நீங்க செத்து போனீங்கன்னா எவரிதிங் இஸ் ஓவர். இது வந்து சதுசேயருடைய புளித்தமா. அடுத்தபடியாக ஏரோதின் புளித்தமா. இது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் புளித்தமா. அங்க நம்ம பார்த்தோம் ஏரோதினுடைய புளித்தமாவை குறித்து. ஏரோதினுடைய புளித்தமாவை குறித்துன்னா ஏரோது ராஜாவுடைய புளித்தமா. ஏரோது ராஜா இருக்காருல்ல, அவருடைய புளித்தமா என்னது? முதல்ல பொருளாசை. பொருளாசையை கொண்டு வருகிற உபதேசங்கள். அடுத்தபடியாக உலக இச்சைகளை கொண்டு வருகிற உபதேசங்கள். அடுத்தபடியாக உலக இச்சைகளிலே மயக்கத்தை கொண்டு வருகிற உபதேசங்கள். இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த உபதேசங்களுக்கு கொடுக்கிற சர்ச்சில் பெரிய கூட்டமா இருக்கும். அங்க வந்து அநேக காணிக்கைகளை கொடுக்குறாங்க. தேவனுடைய வசனத்தை சீரியஸா சொல்லியாச்சுன்னா காணிக்கை கொடுக்க மாட்டாங்க. இவர் என்ன எந்த நேரமும் நம்ம பாவத்தை விட்டு விட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அங்க போனீங்கன்னா பாருங்க, நீங்க எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், எல்லாரும் இங்க இருந்தே பரலோகத்துக்கு போயிருவீங்க. உங்களுக்கு இந்த உலகத்துல என்ன வேணும்னாலும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஆண்டவர் இங்க இருந்து உங்களுக்கு அனுப்பிடுவார். அதுல ஆண்டவருக்கு தாராளமா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்க சபை. ஆண்டவருக்கு நீங்க எவ்வளவு கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவு உங்களுக்கு திரும்ப வரும். நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டாலும் சரி, ரட்சிக்கப்பட்டாலும் சரி, மனம் திரும்பினாலும் சரி, மனம் திரும்பினாலும் சரி, நீங்க 1000 கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10,000. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு பதிலா உலகத்துல பில்டிங் கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. பில்டிங்கை கட்டினா பரலோகத்துக்கு யாராவது போவாங்க? முதலாவது ஆத்மாக்களை ரெடி பண்ணிட்டு திரும்ப பில்டிங் கட்டணும். இந்த பில்டிங் எல்லாம் அங்கதான் இடிஞ்சு போயிடும். இயேசு கிறிஸ்து அதான் சொன்னார் எருசலேமை பார்த்து, ஒரு கல்லுக்கு மேல இன்னொரு கல்லு இராதபடி அது அழிக்கப்படுகிற நாள் வருது. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், கைகளினாலே கட்டப்படுகிற ஆலயத்திலே நான் வாசம் செய்வதில்லை. அவர் நம்முடைய இருதயத்தில் புளித்த மாவு வராதபடி பார்க்க விரும்புகிறார். இந்த காலையில அதனால நம்முடைய வாழ்க்கையில புளித்த மாவு இருக்குதா? அது எந்த புளித்த மாவா இருந்தாலும் சரிதான், நல்ல மாவு அது கெட்டு போகும். நம்முடைய வாழ்க்கையை நஷ்டத்துல கொண்டு போயிடும். அந்த பாவம் வந்து ஒரேடியா வர்றதுல அது கன்சியூம் பண்ணிட்டே இருக்கும். அந்த புளித்த மாவு அந்த பாவத்தை என்ன செய்துட்டு இருக்கும்? கன்சியூம் பண்ணும். கன்சியூம் பண்ணோம்னா அந்த பாவம் என்ன செய்துட்டு இருக்கும்? கற்பத்தரிக்கிறதுனா என்னது? இப்படி இருக்கிறது பெருசாகிட்டே வரும். அது பெருசாகிட்டே ஒரு ஸ்டேஜ் வந்த உடனே கர்ப்பத்திலிருந்து வெளியே வந்துட்டுன்னா மரணம் வரும். That is what Jesus is telling. புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையா இருக்கு. இங்க வந்து பரலோகத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அதனால பரலோகத்தை கெடுக்கிறது. கடைசி நாட்களிலே பொல்லாத நாட்கள் வருகிறது. பொல்லாத உபதேசங்கள், கள்ள உபதேசிகள், அவருடைய நாமத்தை எடுத்து கள்ள உபதேசம் செய்கிறவர்கள். கள்ள உபதேசம்னா அவங்க வந்து கள்ள உபதேசம்னா களவு செய்கிறவங்க இல்லை, தேவனுடைய வசனத்தை தெரிந்து பேசுகிறவர்கள். ஜனங்களுடைய காது இனிமையா பேசுறது, அது காது கிழவி இருக்கிறது. ட்ரைஃபிள்ஸ், ட்ரைஃபிள்ஸ்னா கொஞ்சம் கட்டுக்கதைகள் எல்லாம் சொல்லியாச்சுன்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். அதனால இந்த காலை வேளையிலே இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஒரு ஓமை சொல்லி போனார். புளித்த மாவை குறித்த உபதேசம். அந்த புளித்த மாவை எடுத்து ஒரு ஸ்திரீ என்ன செய்தார்? 3 படி நல்ல மாவுல ஒளித்து வைத்தார். தமிழ்ல வந்து வேற ஏதோ இருக்குது, அடக்கி வைத்தார். கடக்கிறதுன்னா அப்படிதான், வெளியடக்கமா இல்ல. சுவிசேஷம் எப்படி அறிவிக்கப்படும்? அடக்கி வைத்து அறிவிக்கப்படும், அது ஓப்பனா அறிவிக்கப்படும். சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னா சபையில டைரக்டா சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்த உடனே சொல்லுவாங்க,
உங்க வீட்டுல அங்க ஒரு இதுல புதைச்சி வச்சிருக்கிறாங்க. ஐயோ எங்களுக்கு அதனாலதான் நானும் பாடுகள். இவங்க இயேசு கூட நடக்கிறது இல்லை, அதனால பாடுகள். இவர் சொல்லுவார் அங்க புதைச்சு வச்சிருக்கு. இயேசு உங்களுக்குள்ள இருந்தா புதைச்சு வச்சிருந்தா செய்வான். யாக்கோபுக்கு விரோதமான வசனம் நல்லா சொல்றீங்க சிஸ்டர். யாக்கோபுக்கு விரோதமான நம்மெல்லாம் யாரு? தேவனுடைய ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேல். ஹல்லேலூயா. இதுக்கு விரோதமான எந்த மந்திர தந்திரங்கள்லாம் வராது, நிக்காது. நீங்க கவலைப்படவே வேண்டாம். நிறைய விசுவாசிகளுடைய ப்ராப்ளம் என்னன்னா இப்பவும் இதான், அங்க ஏதோ வச்சுட்டான், இங்க ஏதோ வச்சுட்டான், அதனாலதான் அது எனக்கு பின்னால வந்து பூதம் போல நிக்குது. நான் முடிச்சு பார்க்கும்போது அங்க கருப்பா போச்சு, அவர்கிட்ட இருந்து கருப்பா ஓடிச்சதோ அப்படின்னு சொல்லி. நீங்க இயேசுக்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா கருப்பு சிவப்பு எல்லாம் ஒன்னாயிரும். அவர் எல்லாரையும் கூப்பிடுகிறார். நீ வெள்ளையா இருந்தாலும் சரிதா, கருப்பா இருந்தாலும் சரிதா, மஞ்சையா இருந்தாலும் சரிதா, வான்னு சொல்லுகிறார். அதனால இந்த காலங்களிலே புளித்த மாவு நம்ம கிட்ட வராதபடி நம்ம நாம ஒப்புக் கொடுப்போம். சிஸ்டர் ஆயத்தப்படுங்க. கம்யூனிட்டியில போறதுக்கு முன்னால அவங்களுக்கு அரிச்சு உள்ள இருக்குது. அவங்களை குற்றம் சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் செய்கிற பலவீனங்கள், கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன்னுடைய சரீரத்துல உனக்கு கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு மேரி rather than falling into the devil's trick. அதுக்குதான் கல்யாணத்தை ஆண்டவர் உண்டு பண்ணி வச்சிருக்கிறார். மனுஷனையும் மனுஷியையும் ஆண்டவருக்கு தெரியும், இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட மாட்டாங்க. அதனால உலகம் பூரா சுத்தாத, உன்னுடைய மனைவியோடு இசைந்து சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதனால மனைவிகளை புருஷனை தள்ளி வைக்காதுங்க, புருஷனே மனைவிகளை விட்டு அங்கேயும் ஓடாதுங்க. எங்க போறாலும் புருஷன் மனைவி எப்படி இருக்கணும்? சேர்ந்து இருக்கணும். மனைவி அங்க போயிட்டு புருஷன் இங்க போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா பறவை இடையில வந்துடும். நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் ஒன்னும் ஸ்ட்ராங்கா நிக்காது. நான் பெரிய ஊழியக்காரர் விழமாட்டேன்னு சொன்னவங்க விழுந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இதனால தேவனுடைய வசனத்துக்கு செவி கொடுக்காதுங்க. அதனாலதான் கணவன் மனைவி உடனே கிட்ட போயிருந்தீங்கன்னா இடையில பரவாயில்ல மனைவி ராணி கொடுப்பா.